آج میں آپ کو ایسی خبر دینے جا رہا ہوں جس کے بعد کئی اہم ترین سیاسی ایوانوں میں ہلچل مچ جائے گی کہ یہ خبر باہر کیسے نکل گئی۔ آج براہم دن ہے، بڑی پلاننگ ہو چکی ہے، بڑے بڑے منصوبہ سازوں نے منصوبے بنا رکھے ہیں کہ کس طرح کپتان کو پھنسانا، گرانا اور ہرانا ہے۔ کپتان اب تک پھنسا ضرور ہے، کپتان کو گرانا، ہرانا ابھی تک ممکن نہیں ہوا۔ پوری تیاری ہو چکی تھی، کپتان کے خلاف ایک نئی گیم کھیلی جا رہی تھی، ایک ایسا خوفناک پلان تیار کیا جا رہا تھا جس پلان کے بعد کپتان کی پوری سیاسی جماعت پر پابندی عائد کر دینے کا ایک جواز مل جانا۔ خاور مانیکا بڑی بری طرح ایسے جال میں پھنس گیا ہے کہ جس سے نکلنا اس کا ممکن نہیں ہے۔ خاور مانیکا کا تمام ریکارڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام سننے والوں کو میرا سلام، میں ہوں رانا عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رانا محمد عظیم آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ آج براہم دن ہے، بڑی پلاننگ ہو چکی ہے، بڑے بڑے منصوبہ سازوں نے منصوبے بنا رکھے ہیں کہ کس طرح کپتان کو پھنسانا، گرانا اور ہرانا ہے۔ کپتان اب تک پھنسا ضرور ہے، کپتان کو گرانا، ہرانا ابھی تک ممکن نہیں ہوا۔ کبھی بشرا بی بی پر حملہ کرنے، کبھی کپتان کے خلاف متعدد پریس کانفرنسیں کروانا، اس کے باوجود بھی کپتان کے ووٹ بینک میں 1% بھی کمی نہیں آئی۔ آج میں آپ کو ایسی خبر دینے جا رہا ہوں جس کے بعد کئی اہم ترین سیاسی ایوانوں میں ہلچل مچ جائے گی کہ یہ خبر باہر کیسے نکل گئی۔ پوری تیاری ہو چکی تھی، کپتان کے خلاف ایک نئی گیم کھیلی جا رہی تھی، ایک ایسا خوفناک پلان تیار کیا جا رہا تھا جس پلان کے بعد کپتان کی پوری سیاسی جماعت پر پابندی عائد کر دینے کا ایک جواز مل جانا تھا۔ اور اس پلاننگ کے تحت 9 سیاسی جماعتوں کے وہ کارکن جنہیں ان سیاسی جماعتوں نے عرصہ دراز سے ایسی ٹریننگ دے رکھی تھی کہ آپ نے کس سیاسی جماعت کا کارکن بن کر کس وقت کیا ہنگامہ رائی کرنی ہے، ان 9 جماعتوں کے نام، ان 9 جماعتوں کے کارنامے، ان 9 جماعتوں کا ماضی، ان 9 جماعتوں نے کس وقت کیا کیا، سب کچھ تمام قومی اداروں کے پاس موجود ہے۔ ان جماعتوں کا تمام ریکارڈ موجود ہے۔ پلاننگ یہ کہ کپتان تاریخ پہ جائے تو پھر بھی، کپتان تاریخ پہ نہ جائے تو پھر بھی، پیشی پہ جانے اور پیشی پہ نہ جانے، دونوں صورتوں میں ان کارکنوں نے ایک بڑا خوفناک پلان ان کے ذریعے عمل کروایا جانا تھا۔ پرچم پی ٹی آئی کا، کیپ پی ٹی آئی کی، باقاعدہ رومال پی ٹی آئی کا، نعرہ پی ٹی آئی کا، لیکن نشانہ قانون نافذ کرنے والے ادارے، نشانہ اہم ترین عمارتیں، نشانہ خود کپتان اور اس کی ٹیم، تاکہ یہ تاثر دیا جاتا کہ تحریک انصاف ایک انتشار پسند جماعت ہے، تحریک انصاف انتشار پیدا کرنا چاہتی ہے۔ اور اس سارے کھیل کے بعد پھر کئی وکلاء کو، اہم ترین وکلاء کو، کئی اہم ترین تحریک انصاف کے وہ رہنما جو ضمانتوں پر ریلیز ہو کر آئے ہیں، ان کے خلاف مقدمہ درج کرنا، اور ہو سکتا ہے کوئی بڑا سانحہ بھی کر دیتے۔ کپتان کو یہ اطلاع، کپتان کا 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، درجنوں کپتان کے چاہنے والے یہ کپتان تک اطلاع پہنچا دیتے ہیں۔ کپتان اس پلاننگ کو فیل کرنے کے لیے، کپتان نے خراب کر دی سارا پلان خراب کر دیا ان تمام سیاسی جماعتوں کا جو بڑے جوش سے، جذبے سے اس پلان کو تیار کر رہے تھے۔ کارکن کہاں ٹھہرے تھے،
किस किस गेस्ट हाउस में, किस किस के फार्म हाउस पर किसने क्या जिम्मेदारी ली थी, सारी तैयारी थी। लेकिन कप्तान ने फौरी तौर पर अहकाम जारी किए कि ना मेरा कोई कारकुन, ना कोई काल, ना कोई ऐसा काम किया जाए कि जिससे 1% भी ये तासर मिले कि हमने ये सब कुछ किया है। बल्कि कप्तान के लीगल टीम ने बाकायदा इंतज़ामिया को ये कह दिया कि अगर आप 144 आपने लगाई है, किसी जगह आपको कोई नज़र आता है, हमारी कोई कॉल नहीं है, हमने कोई कॉल नहीं दी, आप उन्हें गिरफ्तार करें। और अगर आप उन्हें गिरफ्तार नहीं करते तो फिर इसका मतलब है कि आप उनके साथ मिले हुए हैं। जैसे ही ये बाय रिटर्न में और जुबानी ये कप्तान की वकला इंसाफ लायर विंग की तरफ से ये बात जाती है तो उसके फौरी बाद सारी गेम पलट जाती है, सारा प्लान फ्लॉप हो जाता है। खुशियां मनाने वाले अचानक खामोश हो जाते हैं, अपने प्लान बी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब कप्तान ने उनका प्लान ए फ्लॉप कर दिया, कप्तान ने उनकी हर साजिश फ्लॉप कर दी, कप्तान ने उनकी हर चीज का मुकाबला किया, तो अब प्लान बी भी कप्तान नाकाम बना देगा। और आज एक बहुत बड़ा काम कप्तान ने उनका बिल्कुल फ्लॉप कर दिया है, क्योंकि ये काम दोनों सूरतों में है, कप्तान की पेशी पर भी और कप्तान के पेश ना होने पर भी। दोनों सूरतों में उन लोगों ने सड़कों पे आना था। और जब ये पता चला कि ये बाकायदा तहरीक इंसाफ की तरफ से तो कह दिया गया है कि ऐसा कोई काम नहीं होगा, ना कोई कॉल दी गई है, मना कर दिया गया है और उनके इल्म में चीज़ें आ गई हैं। बहुत सी तस्वीर, जिस तरह बुशरा बीबी पर हमला करने वाले जेल के बाद बहुत से अहलकारों की तस्वीर सामने आ गई हैं, जिसमें कई ऐसे अहलकार तो नहीं मैं कह सकता, सियासी कारकुन कह सकता हूँ, जिनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें से एक शख्स ने तो यहाँ तक कह दिया मुझे तो इतने पैसे दे के लाए थे। काश पाकिस्तान के अंदर वाकई ऐसा होता, गलत करने वाले की घरों का मुहासबा होता, तो फिर बहुत से साबिक हुक्मरान और आज भी हुक्मरानी का ख्वाब देखने वाले, उनके शीशे के घर, उनके घरों के बाहर भी, उनकी अदालतों के बाहर भी ऐसे हजारों नहीं, सैकड़ों नहीं, लाखों अफराद एहतजाज कर रहे हो। लेकिन चूंकि ये एक प्लान था उन सियासी जमातों की तरफ से, जिनको पता था कि कप्तान जेल में रह के भी हमें किसी सूरत जीतने नहीं देगा, और कप्तान ने कितना बड़ा उनका प्लान खराब कर दिया कि आज कप्तान फिर जीत गया। अब दूसरी खबर आपको बताता हूं, खावर मानिका बड़ी बुरी तरह ऐसे जाल में फंस गया है कि जिससे निकलना उसका मुमकिन नहीं है। खावर मानिका का तमाम रिकॉर्ड, खावर मानिका की तमाम मुलाकातें, कितनी दफा तलाक देने के बाद खावर मानिका अपने बच्चों के साथ मिलकर मिलने आया, यानी बच्चों को मिलाने आया, कितने काम उसने लिए, कितनी जगह पर उसने इस्तेमाल किया हुकूमत को, और उस वक्त खावर मानिका ने एक दफा भी ये लफ्ज नहीं कहा। कानून क्या कहता है? कानून में ये मौजूद चीज मौजूद है कि जिस वक्त खावर मानिका जिक्र कर रहा है अपने इंटरव्यू का, ना उस वक्त इमरान खान वजीर आजम है, ना इमरान खान के पास कोई इक्तदार है, ना इमरान खान के पास कोई ताकत है, तो फिर यह सारा कुछ किस तरह होता रहा। खौरूद ऑन चौधरी जो इसका गवाह है, पहले उसने अपनी किसी एक गवाही में ये बात क्यों नहीं की? इसलिए खावर मानिका फंस गए हैं। और आपको आखिर में इतनी खबर दे दे कि बहुत बड़ा अहम तरीन काम होने वाला है, बहुत जल्द एक अहम तरीन काम होने वाला। वो क्या है, इंतज़ार कीजिए, आपको बताएंगे अगले व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।